उज्ज्वलवारण गौरवरदेहं विलसित निरवधि भावविदेहम् उज्ज्वलवारण गौरवरदेहं विलसित निरवधि भावविदेहम् त्रिभुवन पावन कृपया लेशं त्रिभुवन पावन कृपया लेशं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं गद्गदान्तर भावविकारं दुर्जन तर्जननादविशालं गद्गदान्तर भावविकारं दुर्जनतार्जननादविशालं भवभयभञ्जन कारणकरुणो भवभयभञ्जन कारणकरुणं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं अरुणाम्बरधर चारुकपोलं इन्दुविनिन्दिता नखचयारुचिरं जल्पितनिजगुण नाम विनोदं जल्पितनिजगुण नाम विनोदं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं विगलितनयन कमलदल जलधारं भूषणनवरस भावविकारं विगलितनयन कमल जलधारं भूषणनवरस भावविकारं गति अतिमन्थर नृत्यविलासं गति अतिमन्थर नृत्यविलासं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं चञ्चलचारुचरणगतिरुचिरं मञ्जीररञ्जित पदयुगमधुरं चन्द्रविनिन्दिता शीतलवदनं चन्द्रविनिन्दिता शीतलवदनं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं धृतकटिडोरकमण्डलुदण्डं दिव्यकलेबर मण्डितमुण्डं दृज्जनकल्मष खण्डनदण्डं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं
भूषण भूरज अलकावलितं कंपितबिम्बा दरवररुचिरं मलयज विराचिता उज्ज्वलतिलकं मलयज विराचिता उज्ज्वलतिलकं तं प्रणमामि च श्रीसचेतनयं तं प्रणमामि च श्रीसचेतनयं तं प्रणमामि च श्रीसचेतनयम् निन्दितारुणक कमलदलनयनो निन्दितारुणकमलदलनयनो आजानुलम्बित श्रीभुजयुगलं कलेबरकैसोरा नर्तकवेषं कलेबरकैसोरा नर्तकवेषं तं प्रणमामि च श्रीसचेतनयं कलेबरकैसोर नर्तकवेषं तं प्रणमामि च श्रीसचेतनयं तं प्रणमामि च श्रीसचेतनयं तं प्रणमामि च श्रीसचेतनयं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमृषा परमार्धमेव मे शृणु विज्ञापनमेकम् अग्रतः यदि मे न दैष्यसे ततो दयनीयस्तव नातदुर्लभः अमर्यादः क्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभूः कृतघ्नो दुर्मानीश्वरपरवशो रक्षणपरः नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलदेः अपाकातुत्तीनस्तव परिचर्ययो चरणयो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ప్రియ భక్తులందరికీ కూడాను సాయంకాల వందనం. శ్రీ నరహర్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ విరచిత భక్తిరత్నాకరం ద్వాదశ తరంగం. ఈ తరంగంలో సింహాచార్య వారు, నరోత్తం ఠాకూర్ వారు, రామచంద్ర కవిరాజు గోస్వామి రామచంద్ర కవిరాజుల నవతీర్థం పరిక్రమ విషయాన్ని శ్రవణం చేయబోతూ ఉన్నాం.
గ్రంథకర్త అధ్యాయ ప్రారంభంలో వైష్ణవులందరికీ కూడా జయధ్వనిస్తూ, శ్రోతలారా, మీరందరూ కూడా సర్వగుణాభిరాములు, సర్వగుణ శోభితులు. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో నేను చెప్పే విషయాన్ని నా యందు దయచూసిన వారే వినవలసింది. జానమా ఠాకూరాని కడదహా వెళ్ళారు. ఏమని చెప్పేది, వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాకుల చిత్తులయ్యారు. జార్జిగ్రామ్కు చేరుకున్నారు సింహాచార్య వారు. ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడాను ఆయన విష్ణుపూర్ పంపించారు. లేఖ ద్వారా జరిగిన వృత్తాంతానంతా తెలియపరిచారు. శ్రీదాసుడు, బ్రజహరిదాసుల వారికి పుత్రులైన శ్రీదాసుడు, గోకులానందుడు ఇరువురిని కూడా, మొదలగు శిష్యులందరినీ కూడా శాస్త్ర అనుశీలనార్థమై జార్జిగ్రామంలో ఉంచారు. అందరితో అన్నారు వారు, నవద్వీపం వెళ్ళి వస్తాను తొందరలోనే. వీర్హంబీర్ రాజునకు వనపుష్పూర్ నుండి తిరిగి నేను వస్తాను అని చెప్పి లేఖలో రాశాను. ఇలా విభిన్న శిష్యులందరికీ కూడాను విషయాలన్నీ చెప్పి జార్జిగ్రామ్ నుండి బయలుదేరారు. ఒక శుభముహూర్తం నాడు, శుభదినము నాడు సింహాచల్ వారు श्रीखंडे ते रघुनंदन आगे गेला, नवद्वीप गमन प्रसंगो जनाईला. तेहो स्नेह श्रीनिवासे लैला विरले, न जानी की कही सिक्तो हिल नेत्र जले. विदाय कोई ते धैर्य हियाय, श्रीनिवास प्रणमिया हईलो विदाय. नरोत्तम रामचंद्र दुहे संगे लैया, नवदीप चले महाप्रेमाविष्ट हुआ. శ్రీఖండానికి రఘునందన్ ఠాకూర్ వారు వెళ్ళారు, ముందు వెళ్ళిపోయారు. నవదీప్ వెళ్ళే వృత్తాంతాన్ని శ్రీనివాసాల వారానికి తెలియపరిచారు. శ్రీనివాసాల వారితో ఆయన శ్రీఖండ మీదుగా నవద్వీపం వెళ్తారు. ఇరువురు కూడా ఏకాంతంగా కూర్చొని మాట్లాడుకున్నారు. రఘునందన్ ఠాకూర్ వారు శ్రీనివాసాల వారిని సాగనంపారు. రఘునందన్ ఠాకూర్ వారికి శ్రీనివాసాల వారు నమస్కరించిన వారై, నరోత్తమ్ ఠాకూర్ వారు రామచంద్ర కవిరాజు వారితో కూడినవారై నవద్వీపానికి బయలుదేరారు ప్రేమాభిష్టులై. నవద్వీప సన్నిధానే కొరియాగమన్,
नवदीप पाने चाहे सजलयन बहुनेत्रवांचे नवदीप निरकिते ओम आवलाई आवलाई या पडे अंगना पारे धरिते నవదీపానికి దగ్గరలోకి వెళ్తూ వెళ్తూ ఉండగానే నవదీపం చూస్తూ వస్తోంది, అదిగో కనపడుతున్నది నవదీపం అంటూ అనే ఆలోచనలో ప్రేమాశ్రువులు విరహం వేదనని పొందారు ముగ్గురు కూడాను. ఎన్నో కన్నులతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారట నవదీపాన్ని చూడాలి అని ముగ్గురు కూడాను. ఆ ప్రేమకి వాళ్ళు శరీరం అంతా కూడా పులకాంకితమవుతోంది. ఆ నవదీప భూమి మీద పడి వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నారట. నేత్రం నుండి ఇక్కడికి అశ్రుధారాన్ని వాళ్ళు ఆపుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. నవద్వీపే గంగా శోభా కొరియా దర్శన్ కొరియే భారత వర్ష సౌభాగ్య వర్ణన్ గంగాది మహానది భారత వర్షేతే భారతవర్షే ప్రశంసయే భాగవతే. నవదీపం రాగానే కనపడేది గంగ. గంగ యొక్క శోభని వారు దర్శించడం వారై భారతవర్షం యొక్క సౌభాగ్యాన్ని వాళ్ళు వర్ణించారు, కీర్తించారు. గంగా మనకు మహానదులన్నీ భారతవర్షంలో ఉన్నాయి. భారతవర్షం యొక్క గొప్పతనాన్ని భాగవతం కూడా వర్ణించింది. భారతవర్ష భేదే నవద్వీప విస్తార్య విష్ణుపురే నిరూపై. భారతవర్షం నవద్వీపాలు ఉన్నట్టు విష్ణు పురాణం నిరూపించదుట. భారతస్యాస్య వర్షస్య నవభేదాన్నిశామయ ఇంద్రద్వీపః కశేరుశ్చ తామ్రపన్నో గవిస్తిమాన్ నాగద్వీపస్తథా సౌమ్యో గంధర్వస్తదవారుణః అయం తు నవం మస్తేయాం దీపః సాగరమస్ సంవృతః సాగర సంవృతః యోజనానాం సహస్రం తు దీపాయోం దక్షిణోత్తరాత్. విష్ణు పురాణంలో 9 దీపాలను చెబుతూ ఇంద్రద్వీపం, కశేరు, తామ్రపన్న, గభిస్తిమాన్, నాగద్వీపం, సౌమ్య, గంధర్వ, వారుణ, మరి మధ్యలో సాగర ప్రాంతవర్తి 9 సముద్ర తీరంలో ఆ ప్రాంతాల్లో 9 ద్వీపాలన్నీ కూడాను ఉన్నాయి. ఇది నవద్వీపములు. ఇది ఉత్తరం నుండి దక్షిణం వరకు సహస్ర యోజనములు అని విష్ణు పురాణంలో చెప్పారనే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రమాణబద్ధంగా గ్రంథకర్త ఉటంకించారు. శ్రీధర స్వామివారు దీనికి వ్యాఖ్యానంలో సాగర సంభూత అని పై శ్లోకంలో మనకు కనబడుతోంది. సాగర సంభూత అనే మాటకు అర్థాన్ని రాస్తూ వారు
సముద్ర ప్రాంతవర్తి సముద్ర తీరంలో ఉన్నా అని వ్యాఖ్యానించారట. ఈ 9 దీపాలని విడిగా చెప్పిన కారణం చేత చెప్పకుండా ఈ 9 దీపాల యొక్క నామాలను అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అవే 9 దీపములుగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కాయి. అందులో 9 దీపం నవద్వీప్ అని చెప్పలేదు, కానీ 9 దీపముల్ని అక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది పేర్లు విష్ణు పురాణంలో. అదే నవద్వీప్ అనిగా ప్రసిద్ధిగాంచిందని అంటున్నారు. ఇతేజే విశేష విష్ణు పురాణే ప్రచార సర్వదామమయ ఏ మహిమా నదియార్. ఈ విధంగా విష్ణు పురాణంలో నది యొక్క మహిమ గురించి చెప్పబడింది అంటూ గౌర గణోద్దేశ దీపికలో కవికర్ణపూడి వారు రసిక బహులైన పండితులు ఆ స్థానాన్ని బృందావనగా చెప్పారు. కొందరు గోలోకధామంగా చెప్పారు, కొందరు నవద్వీపంగా పిలుస్తూ ఉన్నారు, కొందరు శ్వేతద్వీపంగా పిలుస్తూ ఉన్నారు, మరికొందరు పరమహిమం అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. అదే ఈ 9 ద్వీపములతో కూడిన నవద్వీపం. నవద్వీప నామ యేచే విఖ్యాతో జగతే శ్రవణాది నవవిధా భక్తి దీప్త జాతి. శ్రవణ కీర్తనాది నవవిధా భక్తి देखो श्री भागवते सप्तम स्कंदे प्रहलादेरो भुक्ति. నవద్వీపం అని ఎలా విఖ్యాతిగాంచిందో భాగవతంలో నవధా భక్తి గురించి ప్రహ్లాదుడు చెప్పారు. అది భాగవతం 10వ స్కందంలో ఉంది అంటున్నారు. శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం శక్యం ఆత్మనివేదనమని. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణో స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం శక్యమాత్మనివేదనం ఇది పుంసార్పిత విష్ణో భక్తిశ్చేన్నవలక్షణ క్రియేత భగవత్యద్దా తన్మనో అదీతముత్తమం. శ్రీ విష్ణువు యొక్క కృష్ణుని యొక్క శ్రవణ కీర్తన స్మరణ పాదసేవ నర్చన వందన దాస శక్య ఆత్మ నివేదనాదుల్ని నివేదన ఈ నవలక్షణాపూర్ణమైన భక్తిని ఎవరు కృష్ణునికి అర్పిస్తారో అర్పించడమే శాస్త్ర యొక్క తాత్పర్యం. అలా అర్పించడం వల్ల సర్వసిద్ధి కలుగుతుంది. అథవా నవద్వీపే నవద్వీపనాం పృథక్ పృథక్ కింటు హై గ్రామ్ సత్యత్రేతాద్వాపరో కలిరు ఆరంభేతే నహిలో ఏ నామేరు వ్యత్యాయ కోనోమతే. జైచే కలి వృద్ధతైచే నామేరు వ్యత్యై तथापि से सबनाम अनुभव है ब्रजे व्रतनाभूत चे कृष्णेरु इच्छा ते बसाये लो ग्राम कृष्ण लीलानुसारे ते.
నవద్వీపం పేరుతో నవద్వీపం, దాంట్లో విడివేడిగా వేరే వేరే గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆ నవద్వీపంలో 9 ద్వీపాల్లో సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం ప్రారంభంలో ఈ నామాలు వేరువేరుగా వేరువేరు యుగాల్లో వస్తూ ఉన్నాయి. అయినప్పుడు కూడాను ఈ నామం ద్వారా అనుభవానికి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా బ్రజనాభుడు బ్రజల్లో కృష్ణుని ఇచ్ఛానుసారం, కృష్ణలీల అనుసారం, కృష్ణలీల అనుసారం సరే గ్రామాలను ఎలాగా నిర్మించారో ఆ లీలానుగుణ్యంగా అలాగా కొత్తకాల్ పరే కొత్త గ్రామ్ లుప్త హైలు, అలాగ నవద్వీపంలో కూడాను భిన్న గ్రామాలు యుగాలు మారే కొద్ది కూడాను అక్కడ ఉన్న లీలలు మారట్లేదు, కానీ వ్యవహారంలో మార్పులు వచ్చిన కారణంగా పేర్లు, గ్రామ పేర్లలో మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి. కొంతకాలం కొన్ని గ్రామాలు లుప్తమైపోయాయి. కొన్ని గ్రామాలు ఆటుపోట్ల వలన గంగ యొక్క అస్తవ్యస్తంగా అయిపోయాయి, జనాల నోళ్ళలో పడి పలకడంలో అపభ్రంశాన్ని పొందాయి. ఇప్పుడు ఆరిట్ అనే గ్రామం ఉంది. అరిష్టాసురుడు వధించిన స్థానం. అరిష్టాసురుడు పోయి ఆరిట్ అయింది. ఆరిట్ కూడా పోయి ఇప్పుడు రాధాగుండం అయింది. కానీ రాధాగుండం ఎలా అయింది అనేటప్పటికీ అరిష్టాసురుడు యొక్క విషయం మనకు వస్తుంది. అరిష్టాసురుడు అపభ్రంశమై ఆరిట్ అయింది. లీలాస్థానం మటుకు లుప్తమైపోయింది. మహాప్రభు ద్వారా తిరిగి ఆవిర్భూతి. ఆ విషయం ఎవరికి తెలుస్తుంది? తిరిగి భగవంతుడు తన పాదచిహ్నంలో ఏ వజ్రచిహ్నం ఏదైతే ఉన్నదో వజ్రనాభుడిగా ఎలా వచ్చారో అలాగా మహాత్ముల గౌరసుందరుని యొక్క ఆదేశంతో, సంకల్పంతో వచ్చిన మహాత్ముల ద్వారా మళ్ళా అవి వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. భక్తిను ఠాకుల వారు, గౌరకృష్ణదాస్ వారు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ తపస్యాస్థలములుగా నిర్ణయించుకొని తపస్సు చేసుకున్నారు. భక్తి సిద్ధాంత శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు శాస్త్ర ప్రమాణాలన్నీ వారు చూచి వారు అనుభవానికి తెచ్చుకొని వారై శాస్త్రం, ప్రస్తుతం భౌగోళికం, అపభ్రంశ నామాలు, అక్కడున్న తీరుతెన్నులు, నైసర్గిక స్వరూపం, గంగ యొక్క ఆటుపోటులు చాలా ఉంటాయి. మన కళ్ళ ఎదురుగుండానే రుద్రదీప్ ఉండేది వేరే చోట. గ్రామం కవలించేసింది గంగ. నేను ఆ స్థలాన్ని చూశాను. అక్కడ ప్రభుపాదుల వారు రాధాగోవిందుల యొక్క మందిరాన్ని కట్టారు. శివాలయంలో ఉన్నారు. శివాలయం కూడా అక్కడ ఉండేది. రుద్రదీప్ అనే రుద్రుడు అధిష్టాన దేవత కాబట్టి. మొత్తం ఆ స్థలాలకు వెళ్ళాలన్నీ కూడా ఏం చేస్తారో ఆ మూర్తుల్ని తీసుకొచ్చి వేరే చోట స్థలం తీసుకొని అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. రుద్రదీప్ దాన్ని రుద్రదీప్గా చెబుతున్నారు, కానీ కనీసం అసలు రుద్రదీప్ ఏమైపోయింది? గంగా కంపించేసింది. మళ్ళీ ఏమో
వేరే చోట దెబ్బ ఏర్పడుతూ మళ్ళీ అక్కడో గ్రామం వెళ్ళవచ్చు. స్థలం కొంత అటు ఇటు గంగానది తీరంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంత యుగ యుగాలు గడిచిపోయి వస్తున్న కారణం చేత ఆ పేర్లలో మార్పు ఉండొచ్చు. ఆ విధంగా ప్రజల్లో కూడాను అన్ని పేర్లు ఇదివరకు ఎప్పుడో ఉండేవి, శాస్త్రాల్లో ఒక పేర్లు. ప్రస్తుతం జనాల మధ్యలో ఆ పేర్లు ఎవరికి తెలియవు. ఎవరో శాస్త్రజ్ఞులైన వాళ్ళకి తప్ప కానీ, పండితులు మహాత్ములు ఆచార్యులకి తప్ప కానీ మిగతా సాధారణ వ్యక్తులకు అవి తెలిసి ఉండవు. సాధారణ తెలుగున పూర్వం తాత ముత్తాతల్లో కొంత అక్కడ చరిత్రలు వింటూ ఆ విధంగా వస్తూ ఉన్న చరిత్రలు కొంత జనాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు శాస్త్రాల లోపలికి వెళ్ళలేరు. అలా మా తాత చెప్పాడు ముత్తాత చెప్పాడు అని చెబుతూ ఉంటారు. ఏదైనా స్థల మహత్యాన్ని, స్థలాన్ని ఎవరు కూడా మార్పు చేయలేరు. ఇంకా భౌగోళిక మార్పుల్లో ఎక్కడైనా కలిగితే దాన్ని ఎవరూ చెప్పలేం. కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్ అక్కడ వరదలు వచ్చేసి మొత్తం అన్నీ అలా కొట్టుకెళ్ళిపోయాయి. కానీ మందిరం మటుకు కదలకుండా అలాగనే ఉంది. దేవుడు అలాగనే ఉన్నారు. అంత వరదలో ఎన్నో ఇళ్ళు బిల్డింగులు కొట్టుకుపోయాయి. వేల మంది పోయారు క్షణంలో. కానీ మందిరం మటుకు చెక్కు చెదరకుండా అలానే ఉంది. భగవంతుడు అలానే ఉన్నారు అక్కడ. భగవంతుని యొక్క నిర్ణయం, స్వయంభూ దేవాలయం అది. ఇలా సర్వత్రా కూడాను ఆ రకమైన నిదర్శనాలు, ఆ రకమైన మహత్యం మనకు చూస్తూ ఉన్నాం. కొన్ని గ్రామాలు లుప్తమైపోయాయి, అస్తమైపోయాయి పేర్లన్నీ. అలానే నవద్వీపంలో అంతర్భూతమైన గ్రామాలు మహాపురు యొక్క భక్తి యొక్క లీలాస్థలాలు కొన్ని ఉన్నాయి. తద్వారా నామాలు ఏర్పడ్డాయి. అవి కూడా కొన్ని అస్తవ్యస్తములై, కొన్ని ఏమో లుప్తప్రాయమైపోయి. కింటూ నవద్వీప నామ జానాయి క్రమేతి, మెల్లగా నేను ఆ నవద్వీపాల్లో ఉన్న నామాలని చెప్పబోతున్నాను అంటున్నారు. దీపనామ శ్రవణే సకలే దుఃఖక్షాయ్, గంగా పూర్వ పశ్చిమే తీరేతే దీపనాయ్. దీపముల యొక్క పేర్లు చెప్పంగానే సర్వ దుఃఖాలు తీరిపోతాయి. దీపం అంటే ఏమిటి? దీపము దీపకల్పం అనేవి రెండు. దీపం అంటే చుట్టూరా నీళ్లు, మధ్యలో ఉన్న భూమిని దీపం అంటారు. దీపకల్పం అంటే నాలుగు వైపులా నీళ్లు, మధ్యలో ఉన్నది. ఇండియా దీపకల్పం. నాలుగు వైపులా సముద్రాలు ఉన్నాయి. హిందూ మహాసముద్రం, అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతం. ఒకవైపు మనకు హిమాలయాలు ఉన్నాయి. ఈ దీపాల మధ్యలో అంతా కూడాను విభిన్న నదులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయట, ఉండేవిట ఒకప్పుడు. కాబట్టి దీపం అని పేరు వచ్చింది. ఈ దీపముల పేర్లు చెప్పంగానే సకల దుఃఖాలు తొలగిపోతాయి. గంగ యొక్క తూర్పు వైపు, పశ్చిమ వైపు, గంగకి ఆవలబడిన ఇవలబడిన, ఇటువైపు అటువైపు. ఏ విధంగా గోదావరికి అటుపక్క ఇటుపక్క, పశ్చిమ తూర్పు,
తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి ఎలా అంటున్నాం మనం? అంటే గోదావరికి తూర్పున ఉన్నది తూర్పుగోదావరి, గోదావరి పశ్చిమ ఉన్నది పశ్చిమ గోదావరి, ఇటు పక్కన ఉన్నది. అలానే గంగకి పూర్వ పశ్చిమ అంటే అండి అటుపక్క ఇటుపక్క, కరెక్ట్గా ఇప్పుడు రాజమండ్రికి ఊరులాగా. ఇలాగ 9 ద్వీపాలు ఉన్నాయి తీరంలో. పూర్వే నవద్వీపు సీమంత దీపున్ హాయ్, గోద్రమ దీపు మధ్యద్వీపు చతుష్టాయ్. తూర్పు వైపు ఏమున్నాయి? అంతర్దీపం ఉంది, సీమంత దీపం ఉంది, మోద్రమ దీపం ఉంది, మధ్య దీపం ఉంది. ఈ 4 దీపములు గంగకి పూర్వ దిక్కున ఉన్నవి, అంటే తూర్పు వైపు ఉన్నవి. గంగ ఎలా ప్రవహిస్తోంది? ఉత్తరం నుండి దక్షిణంలోకి సముద్రంలోకి ప్రవేశిస్తోంది. అలాగా వెళ్ళిపోయి అది ఎక్కడికి కలుస్తుంది? కపిలమామని ఆశ్రమంలో వెళ్ళిపోతుంది. గంగాసాగర్. సాగరంలో గంగ కలిసిన స్థానం. కొలదీపు ఋతు జహను మోదద్రము ఆర్, రుద్రదీపు ఏ పంచ పశ్చిమే ప్రచార్. పశ్చిమ వైపు ఉన్నాయి పడమర దిక్కున కోలద్వీపం, ఋతుద్వీపం, జహ్ను దీపం, మోదద్రం దీపం, రుద్రద్వీపం. 5 దీపములు. ఇవన్నీ చూడాలంటే తప్పక మనం నదిని దాటవలసిందే. అందుకని గౌరాంగ బ్రిడ్జి వేశారు. అంతకుముందు ఇటు నుంచి అటుకు వెళ్ళాలి, ఇంటి నవద్వీప్ వెళ్ళాలంటే మనం సముద్రం దాటాలి, గంగని దాటాల్సిందే, జలంగి నదిని. గంగ అక్కడ జలంగి అనే పేరు. భాషలు మారిపోయిన కారణం చేత ఇక్కడ వాళ్ళందరూ అలా అలా మాటల్ని లోకరీతిగా అక్కడ వాడుకలో నదులని పేర్లు మారుతూ ఉంటాయి. ये नवद्वीपे नवद्वीपाख्यायताय, प्रभु प्रियो शिव भक्तादि शोभे सदाय. నవద్వీపం అనే పేరుతో ఈ నవద్వీపం పిలువబడుతోంది. నవద్వీపములతో కూడింది కాబట్టి నవద్వీపం అని పిలువబడుతోంది. మహాప్రభు ప్రియులు శివుని యొక్క భక్తులు కూడా అందరూ కూడా ఇక్కడ తో శోభిలుతో ఉన్నది ఈ నవద్వీపం అంతా కూడా. జేయం మహర్షియ ప్రాహ్ నవద్వీపదామకం, బృందావనమిదం నిత్యం బిభ్రజ్జాహ్నవీతటే, శివపంచస్థితం శక్తిసహితం భక్తి భూషితం అంతర్మధ్యామి నవదా దీపాది దీపదివ్యన్మనోహరం. తత్పంచయోజనం కేచిత్ వదంతి క్రోశ షోడశం, మాయాపురం తన్మధ్యే యత్ర భగవద్గృహం. ప్రాచీనుల యొక్క ఉక్తి ఏమిటి అంటే, నవద్వీపధామాన్ని
ధ్యానించే వస్తువు ఎలాగంటే ఈ ధామం జాహ్నవీ తటం. జాహ్నవీ తటం అంటే గంగ. జాహ్నవి అనే పేరు వచ్చింది. జహ్నుముని చెవులో నుండి బయటకు వచ్చింది కదా జాహ్నవి. తరుణ శోభిల్లుతున్న నిత్య బృందావన ధామంట ఈ నవద్వీపం. ఇక్కడ పంచశివులు అధిష్ఠితులై ఉన్నారట. శక్తిగణం శక్తులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. శక్తులు అంటే దేవేరులు కూడా ఇక్కడ సేవితులవుతూ ఉన్నారు. భక్తిభూషితమైన అంతర్దీపము, మధ్యదీపం మొదలైన 9 దీపములతో ఇది ప్రకాశిస్తోంది. దీని పరిమాణం 100 యోజనములు. ఎవరో 16 క్రోసులు అని చెబుతూ ఉన్నారు. వాటి మధ్యలో మాయాపుర ధామం ఉన్నదిట. అక్కడ భగవద్గృహం ఉన్నది. అదే జగన్నాథాలయం. జగన్నాథ మిశ్రుని యొక్క గృహం. జగన్నాథ మిశ్రుడు ఉండేవారు, సచి జగన్నాథ మిశ్రుడు. శోభమయ సుందర వసతి నదియార్ నవద్వీపే లోको जतो संख्या नहीं तार. నదియాలో నవద్వీపంలో అసంఖ్యాకులైన జనులు ప్రజలు నివసిస్తూ ఉండేవారట. मधुपुरी प्राय जानो नवद्वीपपुरी एक जाति लक्ष लक्ष कहिते नापारी. प्रभुरु विहार लागी पूर्वै विधाता शकल संपूर्ण खोरे तुयाचे तथा. చైతన్య భాగవతంలో మధుపురి అంటే మథుర నవద్వీపంతో ఎలాంటిదో, మధుర ఎలాంటిదో నవద్వీపం అలాంటిది. ఒక్కొక్క జాతి వారు ఒక్కొక్క లక్ష మంది ఉండేవారట. మహాప్రభు విహరిస్తారనే ఉద్దేశంతో విధాత బ్రహ్మ సమస్తము పూర్ణము చేసి ఇక్కడ ఆ ధామాల్ని ఏర్పాటు చేసేట. నవద్వీపో ఇతి ఖ్యాత క్షేత్రే పరమ వైష్ణవే బ్రాహ్మణా సాధవశాస్త వైష్ణవా సత్కులోద్భవా. నవద్వీపంలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన పరమ వైష్ణవులు, వైష్ణవ క్షేత్రం ఇది. సజ్జనులు, శాంతులు, సత్కులోద్భవులు, ఉదారులు, మంచి కర్మదక్షులు, సర్వశాస్త్ర పారంగతులైన బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులు కూడా ఉండేవారట. ఎంతోమంది వైద్యులు ఉండేవారట. శూద్రులు, వైశ్యులు కూడా ఉండేవారట. అందరూ కూడా శుద్ధమైన స్వధర్మ నిరతులట. విద్యుత్ ద్వారా జీవిత నిర్వహణ చేసుకునేవారట, జరిగేదట వారి వారి విద్యల ద్వారా. వైకుంఠ భవనంతో సమానమైన నవద్వీపంలో అందరూ కూడాను దేవతల వలె మంచి రూపవంతులుగా ఉండేవారట. వైకుంఠ ధామంలో ఉన్నట్లుగా వాళ్ళందరూ కూడాను అందంగా ఉండేవారట. నవద్వీపంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా.
దానికి ఒక గానాన్ని రచిస్తూ వారు చెబుతూ ఉన్నారు. జయ జయ నది శ్రీ నదియా ముఖధాం సుఖధాం అద్భుత వసతి వసతో చతురాశ్రయ ఆశ్రम जाहि नीति नीति उत्सव अनुपम अष्टसिद्धि नवनिधि आदि अति मंदिरे निरत फिरत धनु आदास धर्म अर्ध अरु काम मोक्ष गणे गणतर केव करत उपहास. జయముగాక నదియా సుఖధాం, శ్రేష్టమైన ధామమైన సౌందర్యధామమైన ఆనందధామమైన నవదీపానికి జయముగాక. 4 ఆశ్రమాలతో కూడిన అద్భుతమైన వసతి స్థానం, అనుకూలమైన స్థానం నదియా స్థానం. నదియా అడుగున అక్కడను అనుభవమైన ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయట. అక్కడ అష్టసిద్ధులు నవనిధులు మునగనవన్నీ కూడాను దాసత్వం చేస్తూ ఉంటాయట. ధర్మార్థ కామ మోక్షములన్నీ కూడాను వాళ్ళు ధిక్కరించి ఉండేవారట. అంటే వాడిని కోరుకునే వాళ్ళు భక్తిలో మునిగే ఉండేవారని అర్థం. అక్కడ వాళ్ళు లెక్క పెట్టేవారు కాదట. ప్రబలమైన ప్రతాపాలన్నీ తాపత్రయాలు కూడా అక్కడ భంజనమైపోయేవి. నవేద భక్తితో అక్కడ ఆ దీపం అంతా కూడాను శోభిల్లుతూ ఉండేది. పగలు రాత్రి కూడాను ప్రేమపూర్ణమై ఉండేవారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ. విభిన్నమైన గృహాలు, అందమైన గృహాలు నవద్వీపంలో ఉండేవి. స్వచ్ఛమైన పురమై ఉండేది అదంతా కూడాను చక్కగా. గంగానదీ తీరంలో ఉండి ఇంకా శోభిల్లుతూ ఉండేది బాగా. షడ్రతువులతో ఇప్పుడు సేవితమై ఉండేది అది. ఈ విధంగా ఆయన ఒక జ్ఞానాన్ని రచించారండి. కొన్ని అర్థం కావట్లేదు. ఆ స్థానంలో పుటం పెట్టిన బంగారం యొక్క వంటి కాంతి కలిగిన వాడు, మహా ప్రేమానంద ఉజ్వల మాధుర్యమయ దేహం కలిగిన వాడైన చైతన్య మహాప్రభు అవతరించారు. కరుణావసుడై వైకుంఠం వంటి మధురమైనది ఆ నవద్వీప ధామం. నిరంతరం కూడా ప్రతి గృహంలో కూడా భక్తి ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉండేవిట. దాని పట్ల నాకు అనురాగం వర్ధులు కాక నాకు కలుగు కాక అని చైతన్య చంద్రామృతంలో చెప్పడం జరిగింది ప్రభానంద ఠాకూర్ వారు, ప్రభానంద సరస్వతి. యజ్జపి ఏ ధాం వ్యక్తాచ్ఛన్న హై ప్రభు కబు జైచే కలియుగేతే చన్నావతార ప్రభు. ఈ ధామం ఒకప్పుడు వ్యక్తం, ఒకప్పుడు అవ్యక్తమై ఉంటూ వస్తూ ఉండేది. ఆ విధంగా కలియుగంలో
మహాప్రభు చన్నావతారుడై అవతరించారు. గోప్యమైన అవతారంతో తాను భగవంతుడు అనే భావాన్ని అనే విషయాన్ని తెలియకుండా ఒక సన్యాసి రూపంలో, ఒక బ్రాహ్మణ రూపంలో భాగవతం 7వ స్కందంలో ఓ కృష్ణ, నువ్వు ఈ విధంగా మానవులు, త్రియక్కులు, త్రియక్కులు పుష్పక్షాదులు, ఋషులు, దేవతలు, మత్స్య రూపంలో, నర రూపంలో, పశు రూపంలో, ఋషి రూపంలో, మరి మత్స్యాది రూపాల్లో అవతరించి జనుని పాలిస్తావు. శత్రువులు వినాశం చేస్తావు, దుష్టుల్ని సంహరిస్తావు. కలియుగ ధర్మమైన నామశంకర ధర్మాన్ని నువ్వు పచ్చని అవతారంతో నువ్వు ప్రచారం చేస్తావు. కాబట్టి నీకు త్రియుగ 3 యుగములు, ఒక యుగంలో నువ్వు భగవంతుడు అయినప్పుడు కూడాను భగవంతుడిగా కాకుండా, ఎందుకంటే కలియుగంలో ఉన్న మానవులు సాక్షాత్తు భగవంతుని దర్శించి భగవంతుడిగా ఆరాధన చేయలేరు. అందుకని ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక సన్యాసి రూపంలో అవతరించారు. అందుకనే సాధువులందరూ, కలియుగంలో ఆచార్యులందరూ సన్యాసి రూపాన్ని ధరించి లోకాన్ని ఉద్ధరించారు. వాళ్ళందరూ కూడాను కొందరు దేవతలు అయినప్పటికీ కూడాను, మధ్వాచార్యుల వారు వాయువు అవతారం, హనుమంతుడు అవతారం ఆ విధమైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రూపంలో కాకుండా ఒక సన్యాసి రూపంలో సాక్షాత్తు శివుడు, శంకరాచార్యులు సన్యాసి రూపాన్ని ధరించి వచ్చారు. అలానే అందరూ కూడాను ఆచార్యులు కూడాను ఒక బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టి సర్వాచార్యులు సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించి, లక్ష్మణ్ దేశిక్ స్వయంగా లక్ష్మణుడు మన రామానుజాచార్యుల రూపంలో అవతరించారు. ఒక సన్యాస రూపంలో ఆయన లోకంలో జనులను ఉద్ధరించారు. అలానే మహాప్రభు స్వయంగా రాధాకృష్ణులతో అవుతారు. ఆవిడైన మహాప్రభు సన్యాసి రూపాన్ని ధరించి లోకంలో నామ ప్రచారం చేశారు. కాబట్టి ఇది చిన్నావతారం కాబట్టి శాస్త్రాల్లో కూడాను అన్ని చోట్ల సుస్పష్టంగా కనపడదు. అందరికీ కూడా తెలియదు, ఉన్నది లేకుండా ఏం లేదు. అది అక్కడ నన్ను ప్రచన్న రూపంలోనే ఉన్నది. కలియుగ జీవులు నాస్తికులు, మందబుద్ధులు, రోగగ్రస్తులు, అల్పాయుష్కులు, భేద విరుద్ధులు, తార్కికులు, సంశయగ్రస్తులు, కలిపీడితులు, అందుగురించి భగవంతుని ఆరాధించలేరు, భగవంతుడిగా సేవించలేరు, తెలుసుకోలేరు. పూర్వమతారే జే धामे जे लीला गुप्ते नवद्वीपे तहा सब प्रकाशिला. పూర్వం అవతారముల్లో ఏ ధామంలో ఏ లీలను చేశారో గుప్తంగా నవద్వీపంలో వాటిని ప్రకాశింపజేశారు. పూర్వ నవద్వీప धामे जे विहार शेरू विहरे सदा सचिरो कुमार.
నవదీపదమ్మంలో విహరించారో పూర్వం, ఈనాడు సచ్చిదానందుడు ఇక్కడ విహరిస్తూ ఉన్నారు అని చెబుతున్నారు. బ్రహ్మాదిరు అగోచరణోదీప లీలా शेरू विहरे सदा जारे जाना ఇలా ప్రభు సే జానిలా. బ్రహ్మాదులు దుర్లభమైంది నవదీప్ లీల. మహాప్రభు ఎవరికి దాన్ని అనుభూతి కలగజేశారో, తెలియపరిచారో వాళ్ళకి మాత్రమే దాన్ని దర్శించగలిగారు, అందరూ చూడలేపారు. ఏకదించే లీలా కొనెను నదియాయ్ సహస్రవదనే తారాంతో నహి జపాయ్. जे दीपेरो कृष्ण विहरये व्रतपुरे से कलयुगे प्रभु नदिया विहारे. ఒకనాడు నదియాలో ఏ లీల చేశారో, శతముఖములా పొడిగినప్పుడు కూడాను దాని యొక్క మహిమని వర్ణించతరం కాదు. కృష్ణుడు పూర్వం మృదంలో ఏ విధంగా ద్వాపరికంలో విహరించారో, ఆ ప్రభువు కలియుగంలో సచ్చిదానందుడై వచ్చి నవదీపంలో విహరిస్తూ ఉన్నారు. నది అంతయు కూడాను అష్టక్రోసులు, 8 ఇంటూ 2 2.5 అలా అని కూడా కొందరు అంటూ ఉన్నారు. అచంచ దామేరు శక్తి సత్య హాయ్. దామం అచంచమైంది కాబట్టి ఎవరు ఎలా అనుభూతి పొందారో, హృదయానికి స్ఫురించిందో, ఎలా వాళ్ళ లెక్కల ప్రకారం అవి అన్నీ సత్యములే. ఎవరు 32 క్రోసులు అన్నారు, 16 క్రోసులు అన్నారు. ఇక్కడ మన అష్టక్రోసులు అన్నారు. అచంచమైన ధామం కాబట్టి ఎవరేమనుకున్నా అన్నీ నిజములే, ఏవి అబద్ధాలు కావు అంటున్నారు గ్రంథకర్త. నవదీపదాం పద్మ పుష్ప ప్రాయరీత్ క్షణే తే సంకోచ క్షణే హాయ్ విస్తరిత్. నవదీపదామం పద్మాకారంలో ఉంటుంది. పద్మ ఏ విధంగా ఒకనాడు ముడిసిపోతుంది, దగ్గర అవుతుంది రేఖలు, కొన్నాళ్ళు విస్తారం జరిపి విశాలంగా కనపడుతూ ఉంటుంది. ముడుచుకున్నప్పుడు ఇంతలాగా చిన్నదిగా ఉన్నట్టుంటుంది, విడుచుకున్నప్పుడు చాలా అది పాకుతుంది రేఖలతో విప్పారినప్పుడు. అయితే ఉన్నది పద్మం. కొందరికి ఇలా, కొందరికి అలా దర్శనమిచ్చింది కాబట్టి కొందరికి చిన్నదిగానే ఉంది, కొందరు మొగ్గలా ఉన్నప్పుడు కొందరికి చిన్నదిగానే ఉంటుంది. అది కాస్త కాస్త పుచ్చుకున్నప్పుడు దాని యొక్క సైజు పెరుగుతూ ఉంటుంది. పూర్తిగా పూర్ణ వికసితమైనప్పుడు పూర్ణముగా దర్శనం కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగా నవదీప యొక్క ప్రకాశం కూడాను ఎంత దూరం వ్యాపించి ఉన్నది అనడానికి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలా చూచారు కాబట్టి, ఒక్కొక్కలా వాళ్ళు ఆరాధనలో దర్శించారు కాబట్టి దాన్ని అలా చెబుతూ ఉన్నారు అని చెబుతూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా పద్మపుష్పం ఏ విధంగా ఎలా ఉంటుందో, పద్మ యొక్క పువ్వులాగా నవదీపాలన్నీ కూడాను అలా విస్తరించి ఉన్నాయి. ఒకనాడు సంకోచాన్ని పొందుతూ ఉంది. అలానే 9 దీపాలు కూడాను రౌండ్గా ఉన్నాయి, 9 రేఖలతో. 8 రేఖలు అష్టదళ పద్మం, మధ్యలోనేమో బొడ్డు ఉన్నట్టు అంతర్దీపం ఉంది అని చెబుతూ प्रभुर आलय होते जे रहे दूरे से आई से शीघ्र तारे दूर नहीं स्फुरे.
మహాప్రభు గృహం నుండి ఎవరైతే దూరంగా ఉన్నారో మహాప్రభు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి దగ్గరగానే అనిపిస్తోంది. చాలా దూరంగానే ఉన్నారు. ఒక 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వాళ్ళకి 10 కిలోమీటర్లు అనిపించట్లా. అదే తొందరగా వచ్చేసాం అన్నట్టుగా స్ఫురిస్తోంది ఆ దూరం. ఆమాయ్ అసంఖ్యలోక సంకీర్తనస్థానే అల్పస్థాని విస్తారత కహోసే నాయి జాని. చూడ్డానికి ఏమో స్థలం చిన్నది, అసంఖ్యాకుల జనులు అక్కడ పడుతూ ఉన్నారట. సంకోచవికోచాన్ని పొందుతోంది ఆ స్థానం. అసంఖ్యమైన లోల సంకీర్తనలో పాల్గొనేవారట. తక్కువ స్థానం విస్తారంగా ఎలా అయిందో ఎవరికి తెలియట్లేదు. అచించమైంది ధామం. సర్వప్రకారేతే నవద్వీపో శ్రేష్ఠ హాయ్. అసంఖ్య ప్రభురు భక్తో యథా విలసై. సర్వవిధములా శ్రేష్టమైనది నవద్వీప ధామం. అసంఖ్యాకులైన భక్తులందరూ కూడా, మహాపురు భక్తులందరూ కూడా అక్కడ నివసిస్తూ ఉండేవారు. నవద్వీప మధ్య మాయాపూరు నామస్తాం స్థాన్ యథా జన్మిరన గౌరచంద్ర భగవాన్. నవద్వీపంలో ఒక గ్రామం మాయాపుర ధామం, దానికి మాయాపురం అని పేరు. అక్కడ గౌరచంద్రుడు అవతరించారు. ఏ విధంగా జైతే బృందావని యోగపీఠ సుమధు తైతే నవద్వీప యోగపీఠ మాయాపూర్. బృందావనంలో యోగపీఠం ఎలా ఉందో రాధా గోవింద మందిరం యోగపీఠం, అలాగ మాయాపుర ధామం మాయాపురం మహాపురు ఆవిర్భావ స్థానం యోగపీఠం. తొమ్మిది ద్వీపాల్లో మాయాపురం యోగపీఠం. మాయాపురు శోభా సదా బ్రహ్మాదిధ్యాయ్. మాయాపురు మహిమా కేహో నహి గాయ్. మాయాపురు యొక్క శోభని ఎల్లప్పుడూ కూడా బ్రహ్మాది దేవతలు ధ్యానిస్తూ ఉంటారు. మాయాపూర్ మహిమని ఎవరు కీర్తించకుండా ఎవరుంటారు? जे देखे वारे को तारोता पुजाई दूर है न మాయాపురే చలే ఆచార్య ఠాకూర్. ఒక్కసారి మాయాపుర ధామాన్ని అడుగుపెట్టారో వాళ్ళకి తాపాలన్నీ దూరీభూతమైపోతాయి. అలాంటి మాయాపురానికి శ్రీమహాచార్య వారు పదార్పణం చేశారు. నరోత్తమ రామచంద్ర దుహే సంగలయ్యా ప్రవేశే మాయాపురేదయ్యా. ఆయన నరోత్తమ్ ఠాకూర్ వారు రామచంద్ర కవిరాజుతో పాటు మాయాపురిలో ప్రవేశించారు. ప్రేమావేశపూర్ణుడై. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హర హరాయ నమః. కృష్ణ యాదవాయ నమః.